Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Narom Chaiva Narotamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jayatu Dirayet. Ashtapayesha Padrishu Nitya Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhakti Bhavati Nashtiki. დღეს წავიკითხავთ შრიმად ბჰაგავატამის მეექვსე თავის მეექვსე სიმღერის მესამე თავის 30 ლექსს. Сегодня мы будем читать шестую песню Шримад Бхагаватам, третью главу, 30 стих. Такшамиятам сапагавана пурушах пурано, нараянах свапурушайрияда саткаритамнах, сванамахона видушам рачитам джалинам, кшантиргария синамах пурушая пумнем. შემდეგ ჩათვალა რა თავისი მსახურების ქცევა შეურაცხყოფელად იამარაჯამ პატიება შესთხოვა უფალს. და მე მოდის ლექსი. ო უფალო, ჩემო მსახურებმა უდავოდ გაუგონარი თავხედობა ჩაიდინეს. ისეთი ვაიშნავის შეპყრობით, როგორც აჯამილა. ო ნარაიანა, უზენაესო და უხუცესო, შენდობას გთხოვთ, შენო მეუფევავ, ჩვენ უმეცრების გამო აჯამილაში შენი მსახური ვერ დავინახე და შენ უფალო დიდი შეურაცხყოფა მოგაყენეთ. ამიტომ მორჩილად შეერთებული ხელის გულებით პატიებას გევედრებით შენი გულმოწყალებისა და უვიწყვის სიკეთის მოიმედენი ჩვენ საფრებით სავსენი შენს წინაშე პირქვე ვემხობით. უფალმა კომენტარები. უფალმა იამარაჯამ საკუთარ თავზე აიღო მსახურთა მიერ ჩადენილი დანაშაული. მსახურის შეცდომაზე პასუხს მისი პატრონი აგებს. თუმცა იამარაჯა ამ მოსიამოვნო საქმეში უნციკლო იყო და ფაქტობრივად მისი ნებართვით წავიდნენ აჯამილაში. თუმცა იამარაჯა ამ საქმეში უნციკლო იყო. ფაქტობრივად მისი მსახურები მისი ნებართვით წავიდნენ აჯამილაში შესაბრობად და ნიეა შასტრას თანახმად პრიტაბარათე სვამინო დანდახ. რაღაცა სხვები წერია. პრიტაბარათე სვამინო დანდახ. ანუ ბატონის მსახურის შეცდომების გამო ბატონს მოხდებაო ჯოხიო. მსახურის შეცდომისათვის ბატონი იჯება. ჩათვალა რა თავი დამნაშავეთ, იამარაჯამ თავის მსახურებთან ერთად ხელის გულები მორჩილად შეერთა და შენდობას თხოვდა მღვდლის უზენაეს პიროვნებას ნარაიანას. Перевод. Посчитав свое поведение и поведение своих слуг оскорбительным, Ямараджа обратился к Господу с мольбой о прощении. «О Господь! Мои слуги допустили неслыханную дерзость, пытаясь пленить Вайшнава Аджамилу. О Нараяна! О величайший и старейший! Смилуйся над нами! Мы не узнали о Джамиле твоего слугу, и виной тому наше невежество. Несомненно, этим мы оскорбили тебя. Теперь, смиренно сложив ладони, мы молим о прощении, памятуя о твоем несравненном милосердии, о твоих бесчисленных добродетелях. Исполненные благоговения, мы простираемся перед тобой ниц». Комментарий. Царь Ямараджа взял на себя вину за проступок своих слуг. За вину слуги отвечает хозяин. Сам Ямараджа безупречен, но Ямадуты совершили серьезный проступок, когда, по сути, с его ведома попытались пленить Аджамилу. Согласно Няя-шастри, за провинность слуги наказывают хозяина.
Зная, что за такой проступок полагается суровая кара, Ямараджа и его слуги, смиренно сложив ладони, обратились к Верховному Господу Нараяне с мольбой о прощении. Tad kshamiyam sapagavan purushah purano, narayanach sva purushairi adasat kritanach, svayamachonavi dusham rachitam jalinam, kshantim gariasinam purushaya pumnem. Om Magyanati Mirandasya Gyanam Jana Shavakaya Chakshurun Militamena Tasmai Shri Gaurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Putale Shrimati Bhaktivedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Deve Gauramani Pracharine Nirvishesha Swamiya Vadi Bhaktiyaneshtarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivastadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Sakhana Bhavatu Sakhana Punaktu Sakhaviryam Garava Vahai Tejasvina Madita Mastu Mavikri Shavahai Om Shanti 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 Om წინა ისტორია ალბათ ყველას გახსოვთ, აღარ არის საჭირო ეხლა ამის მოყოლა ჩემის აზრით, რომ იამარაჯამ უხსნა თავის მსახურებს, რომ ძალიან ცუდი რომ ჩაიდინეს. თუმცა კი, ეგ გულახდილად რომ ვთქვათ, ეხლა ალბათ უნდა ქონოდათ იმის კვალიფიკაცია მსახურებს, რომ დაენახათ აჯამილას წარსული, რომელიც უკვე აღარ არსებობდა. მას მერე რაც გაიმეორა მან უფლისმინდა სახელი, თვით ამ უფლისმინდა სახელის ლანდმას, ჭრდილმაც, ნამაფხარსა, ძნელად დაწვა მისი კარმა, მისი წარსული, მისი წოდები და ყველაფერი, საერთოდ რაც იყო მისი ცხოვრება. კაკრა, ბაბუ, შესაბამისად, უნდა გადათარგმნა. არა, მე პრინციპში არც გაგაწყვეტინეთ, იმიტომ რომ შევხედე, ვინც ესწრება, არავის არ ჭირდება თარგმანი და ყველა რატო ხარჯობს რომ. ხოდა იამარაჯასთან უნდა წაიყვანო, ეხლა მე არ მიმშავია იამადუტის თანამდებობაზე და თავს ვერ დავდებ, მაგრამ ალბათ ცხადია, რომ იამარაჯასთან უნდა მიიყვანოს იამადუტმა პიროვნება, რომელსაც აქვს ასაწონი კარმა, სოდომამდე აქვს ასაწონი და თუ არაფერი არ აქვს ასაწონი იმას რა უნდა იამარაჯასთან. შესაბამისად ის უფლისმინდა ერთგულია და მისი ბედი უკვე განსაზღვრულია თვითმფრინავის ღმერთის მიერ, როგორც საჭიროდ ისე მოიქცევა და როგორც ჩათვალა საჭიროდ დაუყოვნებლივ გამოგზავნა თავისი წარმომადგენლები, თავის წმინდა ერთგულები ვიშნოდოდები. ეხლა იმ მომენტში, როცა გააგზავნეს, მოვიდა დრო და ის ბოლო ამოსკენ თქვა უნდა გაეკეთებინა ჯამილას და იამარაჯამ გააგზავნა თავის მსახურები, რომ მომითრიეთ აქლეს საზღარიო თანამით, რომ იმ მომენტში, მოკლედ ეს ყველას გახსოვს, რომ როცა აწრევა და როცა უკვე გაკოჭეს და აწრევა და უპირეს, მაშინ იკივლა და იკივლა. და მორჩა შეიძლება როგორც ასაყვანი არაფერი აღარ ჭირდა. აი ესეთი ჯესტომა ხა, არ ვიცი ხა რამდენად ეგარი, მაგრამ ოღონდ ყოველში იამარაჯამ ესე ჩათვალა, რომ მის მსახურებმა და თელმა გუნდმა ძალიან საზღვარი საქმე ჩაიდინეს, როცა შეეხენ ვაიშნავს პიროვნებას, რომელიც უზენაესი ღმერთის ვიშნუს ფარველობის ქვეშ იმყოფება, რომელიც უზენაეს ღმერთ ვიშნუსთან თაყვანს და მის სახელს წარმოთქმობს, მის სახელს ადიდებს
და ყველაფერი ეს დაემართა აჯამილოს, თუმცა კი ერთ-ორჯერ დაიძახა ეს სახელი, თუმცა ისეთ მდგომარეობაში, რომ ნამდვილად გასაგონად დაიძახა და ნამდვილად შეურაცხყოფის გარეშე და ნამდვილად ყოველგვარი ხუმრობისა და არასერიოზულობის გარეშე. და რახამსახურების აქციაზე პატრონმა უნდა აგოს პასუხი, ამიტომ მიამარაჯამ ხელები დაიკრიფა და მოგზაურობით მიმართა უზენაეს ღმერთს. მან უწოდა ურუშახ პურანას ნარაიანა. პურანო ნიშნავს ძალიან ძველს, უხნეს. პურანები უძველესი ისტორიები არის. არჯუნაც, რომელსაც დაინახა არჯუნამ უზენაესი ღმერთი ამატაროს სამყაროში, მისი დილატრუპა, მისი სამყაროსებური ფორმა გამოვლინება სამყაროში. ესეთი ლოცვებით მიმართა, რომ ვამადიდევა ურუშახ პურანას. ვამასიავი შვასია პარამნითან ვედასი ვედია ჩაპარამ ჩათამა ტვაიამ თათამი შვამანანტა როფა. შენახარო მაღალი ღმერთიო, ყველაზე უხუცესი სულიო, შენახარო თოდანაცო, თოდნეცო, ელციურსაც ფევრი შენახარო და შენი თარი განსწავლული მთელი სამყარო ანანტა რუპა შენი უსაზღურო ფორმით არის შემოსაზღვრული მთელი სამყარო და შენახარო საბოლოო თავშესაფარიო ყველაფრისო. და იამარაჯას ესე მიმართავს ურუშახ პურანო ბჰაგავან პურუშა პურანო ნარაიანა როცა შემომსახურებმაო სხვა პურუშაირ ასად კრიტანა ასად საზღარი საქმე გააკეთესო რა საზღარი ასად უსმინდური თუდი საქმე ჩაიდინესო და ჩაიდინესო სვანა მახონავიდუშამ უმეთრების გამო ნავიდუშამ აი აზრზე რო არ არიანო აზრზე არ იყვნენ და ცხადიაო მათი დანაშაულიზე მე ვაგე პასუხო და ეს არის ძალიან საყურადღებო როგორ ხსნის ამას იამარაჯა რომ ის გამო მოხდა ეს ნუ ეს ნავიდუშამ უმეთრების გამო არც ოდნის გამო სიმრიყვის გამო იამარაჯას მსახურებს და იამარაჯას ალბათ აპატია უზენაესმა ღმერთმა და აპატია კიდევაც ჩემი აზრით კაფე არ მოხდარა ხოც მინაწერლები ამაზე არ ფსარგეუბნება მაგრამ აი ჩვენ ამ უმეცრებისა და უთმინობის და სიბრიყვის გამო უამრავ შარში ვეხვევით სიცოცხლეს და სიცოცხლის მერე და მინდა ერთი-ორი სიტყვა ამის შესახებ გითხრათ სხვა რა მოგიყვეთ ახლა მე რომ იამარაჯამ როგორ ინანა და როგორ ესილოცა და ყველაფერი აქ ითქვა პროფოპად ამას და იამარაჯამას და მე დასამატებელი აფერი არ მაქვს ახლა ამ ლოცვაზე უბრალოდ მინდა ჩემ თავსაც აუხსნა და თქვენ შევეცადოთ რომ ერთად გავარკვიოთ ეს უმეცრება სიბრიყვე საიდან მოდის და რა არის ესეთი ეს ამატერიალურ სამყაროში რატო არის და ვინც არის ამატერიალურ სამყაროში ეს ყველას ახასიათებს უმომცოთ არ არის ცეცხალი არსება არ არის კაცი რომელიც ხომდეს და არ ასწოდოს ადამიანი რომელიც ციცხოვლად დაიბადოს სხეულში და თოდო არ ჩაიდინოს ეგეთი რამე არ არის ამისთვის არის ეს მატერიალური სამყარო ესეთნაირად არის აგებული რომ ატყუებს ადამიანს ატყუებს სოხალს ატყუებს პიროვნებას რომ ის არის ეს მატერია ეს ყველაფერი რაც არის რომ ეს არის თვითონ დაშენზე ამაზე მილიონჯერ გვილაპარაკიათ მილიონჯერ მოგისმენიათ და ეს მოტყუება ხდება განსაკუთრებული ძალების მიერ ეს განსაკუთრებული ძალები არის სამი გუნა ჩვენ სწორედ რომ ეხლა ხანს გავიარეთ ბაგავად გიტაში ეს სამი გუნის შესახებ ეს თავი
გუნატრაია, ვიფაგა იოგა, სამი გუნის გარჩევის იოგა. და ეს გუნები უცნაური რამ არის. გუნები იწყებს მოქმედებას, როდესაც დრო დაიძღვრება მატერიალურ სამყაროში. იმ მომენტში, როდესაც მატერიაში ჩაიტყორცნება, მატერია განაყოფიერდება სულებით, ცოცხალი სულებით. მკვდარი მატერია გამოუვლენელი, არადიფერენცირებული პრათანა განაყოფიერდება ცოცხალი არსებებით. და ცოცხალ არსებებს ჩასტყურთნის მასში უზენაეს ღმერთი თავისი მზერით. საკმარისია რომ შეხედოს უბრალოდ ზერა მიაპყრობს პრათანას, რომ მზერით უამრავი ცოცხალი არსება შედის პრათანაში და ამ მზერას, ამ ენერგიას სადაშივა ქვია. არაფერს არ მეუბნები ეს არც მე, ვერც თქვენ გეტყვით ახლა რატო ქვია და რისთვის ქვია, მაგრამ ესე ქვია სადაშივა. და როგორც კი პრათანა აღელდება, იმ მომენტში კი არა, იქ იწყებს დრო გამოვლენას. დრო იწყებს მოძრაობას. დრო იწყებს მოძრაობას მატერიალურ სამყაროში. დრო იწყებს ათოლას, საათი იწყებს მუშაობას. და როცა დრო იწყებს დინებას, პირველი რაც ხდება, პირველი ნულოვან მომენტში, 00 წუთს, 00 საათზე, 00 წუთზე და 00 წამზე. პირველი რაც ხდება, არის რომ ფეთქდება სამი გუნა. სამი გუნა ფეთქდება და იწყებს ზემოქმედებას მატერიაზე. ეს სამი გუნა აკეთებს იმას, რომ ამ გამოუვლენელი პრათანიდან ნელ-ნელა გამოიჩეკება დანარჩენი 23 ელემენტი. გამოიჩეკება ჭკუა, გონება, ეგო, გრძნობები, ტანმატრები, უხეში 5 დიდი მატერიალური ელემენტი და გამოვიდა 23. მოქმედების უნარები, ანუ 10 ინდრია. სიტყვა გუნა, სანსკრიტული სიტყვა გუნა, პირდაპირ გადავთვალოთ ნიშნავს ის რითაც აბამენ. რითაც აბამენ. სოფელში ვინც არის ნამყოფი, საერთოდ საფხურში თუნდაც აღმოსავლეთ საქართველოში მართალია უფრო ნახირშია საქონელი, ნახირია სოფელში და მიგრირობით მენახირის ფუნქციას ასრულებენ სოფლის ცხოვრებებიდან, ან ვიღაც მენახირი ყავდა, ის მიდენის საქონელს და სამამულოს მოდენის უკან, მაგრამ დასავლეთ საქართველოში უფრო სხვაგვარად არის, წაიყვანენ და წაიყვანენ ზროხას და დააბამენ, ჩაარჭომენ პალოს და ამ პალოზე ამოაბამენ გოლში ამოაცმამენ და გამოაბამენ მოკლედ რა თოგით, ან ჯაჭვით, უფრო ხშირად ჯაჭვით. და დადის ზროხა ამ პალოს გარშემო, არის დამუმული ამ პალოზე და დადის ამ პალოს გარშემო და სადაც მიუწვდება იქ ძოვს. დამუმულია. თუ მოკლია ეს თოკი, იქვე პალოს გარშემო დადის და ძალიან შეზღუდულია. ძალიან შეზღუდულია და თითქმის აფერე შეუძლია. უკვე საშუალო სიგრძეა და გრძელდება ეს თოკია თუ ჯაჭვი, უფრო მეტის მოძრაობა შეუძლია ამ ზროხას და მეტი შესაძლებლობები აქვს ამოქმედოთ. მაგრამ და ყოველშორის მე შემჩნევ მინახავს რომ ესეთი მოკლეზე არ დააბაო, აბა ჩემ ეყოდა თუ მოკლეზე არ დააბაო, მიეციო რა საშუალება რომ იქ იმოქმედოს, აქტიურად იყოს და არ იგრძნოს რომ დაბომულია და დაჩაჩანაკებული. და კი ვერ აიშვებს და ვერ გაიქცევა, მაგრამ რომ მოძოვოს ესიერად. და მაგრამ თუ უფრო კიდე დავაგრძელებთ ამ თოქს, მე ზროხა საერთოდ არ გაიქცევა, არ გამოიქცევა და საერთოდ ვერც იგრძნოს რომ დაბომულია. ვერც შემჩნევს იმას და არ თავის ბედნიერად. სწორედ ესე არის ეს სამი ეს გუნები, ეს დაბომულობის მდგომარეობას ასახავენ ნებისმიერი ელემენტის, ნებისმიერი მატერიალური ელემენტის, ნებისმიერი მოვლენის და ნებისმიერი ცოცხალი არსების შესაბამისად. სამივე გუნა თავისი მნიშვნელოვანი და სახასიათო რაღაცით აბამს ცოცხალ არსებას. ჯერ ერთი რომ თვითონ მატერიალურ ელემენტებს
უცვლის ფორმებს და მდგომარეობებს, მიწას, წყალს, ცეცხლს, აერს, იმისგან მიხედვით თუ რომელი გუნით არის, რომელი გუნაა გადაჭარბებული, ან რომელი გუნებია გადაჭარბებული, შესაბამისად სხვაგვარად გამოიყურება მიწას, წყალი, ცეცხლის, აერის სივრცეც, სხვაგვარად გამოიყურება მათი ძირითადი თვისებები, რაც აღიქმება სუნი, გემო, ფორმა, შეხება და ვიბრაცია, ყველასკვანაირად აღიქმება ისევე როგორც მაღალი ტემპერატურის გავლენის ქვეშ თუ სატყვა მოქმედებს და წყალი მაღალი ტემპერატურით აორთქლებულია, ორთქლის სახით არის, თუ არა წყალია, თუ არა და ყინულია. აი ესეთი არის აგრეგატულ მდგომარეობას განსაზღვრება. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ახლა რაც თვალწინ გაქვთ აგერ აი ახლა მაგალითად წყლის ჭურჭელი მიდგას აგერ და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ უცებროდ დაიწყოს ამ წყლის ჭურჭელმა ცვლილებები გუნების ზეგავლენით, რომ უცებროდ წყლის ჭურჭელია, მერე გახდეს, რა ვიცი რა გახდეს, მერე გახდეს წერო დაუშვათ, მერე გახდეს კიდე რაღაცა და ესე რომ გადავიდეს ეცმენში ხო გადახვეთ ჭკვიდან ადამიანი. სწორედ ესე ვარ ჭკვიდან გადასული. სწორედ ესე ვარ ჩვენ ფინალურში, რომ ერთი და იგივე სულ ხუთი ელემენტი, ხუთი ელემენტი, ხუთი აგური აშენებს რაღაცებს, იწვის ფორმებს და გადადის. ხანის ხდება, ხანის და არის მთელი სამყარო და მეცნიერები იკვლევენ, როგორ წარმოიშვა სამყარო, რა არის და რა წარმოადგენს და არიან გახვეული სრულად უმეცრებაში. სრულ უმეცრებაში და შესაბამისად რა უმეცრებაში არიან გახვეული, ვართ გახვეული საქციელსაც უმეცრებიდან გამომდინარე ჩავდივართ. ვიქცევით არამეცნიერულად ესე ვთქვათ, უმეცრულად უმეცრების სავსე და შედეგებსაც შესაბამისად, ხო, რაღაცა პარამეტრებს ისევ დავუბრუნებთ უკანმას, ხან ჯოჯოყეთში მოვხდებით, ხან ასე და ხან ისე ვწვალობთ ესეთერად, მხოლოდ იმის გამო, რომ სამი გუნა გვიჭრელებს თვალს ჩვენ მთელი ცხოვრების განმავლობაში. კრიშნა ამბობს, რომ სატვა გუნა, გასხილოსნების გუნა, ძალიან გრძელი ბაწა, რომ ეს გაიგებ დავუმული ხარ რა. ეს კი გაიგებ, რომ დავუმული ხარ და ისეთი ბედნიერი და განვითარებული და წინ წასული ხარ რა. სატვა გუნა აბამს ბედნიერებითა და ცოდნით. ანუ ის ფაქტორები, რითაც ბოჭავს სატვა გუნა, არის ბედნიერების და ცოდნის შეგრძნება. და ესეც წყვილია, ესეც ილუზორულია, ესეც წყვილია, მაგრამ სხვა ჯობია. ხო, ჯაჭვიდანმა ჯობია, ბედნიერები და ცოდნით იყო დამუმული, ხო? მაგრამ მაინც დამუმული ხარ. იმიტომ რომ მისი ამ ბედნიერების და ცოდნის მოქმედების არეალში ხარ და ვერ თავისუფლ. ამის იქით არის შუთხა სატვა, მინდა სატვა, რომელიც არ აბამს ვერ. ეს სულიერი სამყაროს დამახასიათებელი მდგომარეობა, იქ არ არის დაბმული ადამიანი, არ არის საერთოდ არ არის შეზღუდული. არჩევანი მისი ისა და არაშორის კი არ ირყევა, არის წარმოუდგენლად ბევრი. აი სიტყვით ენით ვერ ახსნე ამას და ვერც შეადვილად წარმოიდგენ, მაგრამ რაღაც იმიტაცია შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რომ წარმოუდგენლად დიდი არჩევანია, შეზღუდული არაფრით არ ახარ და თუ აქ მატერიალურ სამყაროში დაგბიხარ ქრისტოტებზე ჟივით, თანაც როგორ გადაბრუნებული ქრისტოტებზე, როგორ ქრისტე ამბობს, რომ არის რაღაც საშინელი ბანიანის ხე, რომლის ფესვები ზევით იზრდება, ტოტები ქვევით იზრდება, სტოტები სურვილებია, ფოთლები ვედური იმნებია და დაუხრივარ და დაურბივარ მაიმუნებივით ამ ხეზე, ხო? კინოში ხო გინახავთ მაინც ახლა ვისაც არ მე მაგალითად პირადად მაიმუნი მარტო პარკში მინახავს რა და იმის ბუნებრივი იმაში არ მინახავს, მაგრამ დაახლოებით წარმოდგენილი მაქვს, რომ ეს ფედერალ დარბიან გაგიჟებული მაიმუნები, პატარა მაიმუნები საზღვარი. ესე იგი, ყოველად უზრდელი და ყოველად მოусმენარი. და დარბიან და დახტიან ტოტებიდან ტოტებზე და ესე დაურბივარ და მთელი ჩვენი ცხოვრების განმავლობაში დახტივარ ტოტებიდან ტოტებზე, ჩვენი სურვილების ტოტებზე და არ აქვს ამას საშველი. ეს არის ანარეკლი, ჭეშმარიტი ისა, რომელიც არსებობს, და რომელიც ასევე ჩახლართულია. რომელსაც ვერ გაუგებ, იმასაც ვერ აი ამ ბანანიანის ხელს თავდაბოლოს ვერ გაუგებ. ისი არის გუნებით აწყობილი ესა სამი გუნით. რომ ვაფშე თავდაბოლოს ვერ გაუგებ, სად რეიზდება, სად ტოტი იწყება, სად ფესვია, ვერ გაიგებ. და ეს არის ანარეკლი ნამდვილი ჭეშმარიტი ხისა. და ის ჭეშმარიტი ხის, ის ჭეშმარიტი რეალობაც ესე ჩახლართულია, მაგრამ ის არ ზღუდავს.
ის არ უღუდავს, კი, ის უბრალოდ ბოლო არა აქვს. უამრავი მიმართულება აქვს საქმიანოთ, მაგრამ იქ ცოცხალი არსებები, პიროვნებები, იმ ადამიანები დავარქვან, იმ სულები, ისინი მხოლოდ და მხოლოდ ერთი მოტივით გადადიან ტოდიდან ტოდზე, რომ კრიშნას სიყვარულით არიან აღძრულები, კრიშნას უნდათ რაღაცა გაუკეთონ, კრიშნასთვის ეთამაშებიან, კრიშნასთვის აკეთებენ და ამას ეს არა შემოსაზღვრული არაფრით არიან შეზღუდულები საერთოდ. აი ასეთ ბანიანის ხეს ქმნის ეს სამი გუნა, როგორც გითხარით ეს ბედნიერების, გასხიოსნების გუნა, სატყვა გუნა აბამს ცოდნითა და ბედნიერებით. ეს არის ყველაზე უკეთესი საყელური, ყველაზე უკეთესი ჯაჭვი, რაც შეიძლება ადამიანმა მოიპოვოს ამატრავს სამყაროში. ყველაზე საპატიო ჯაჭვი, რომ გასაშენებლად რომ დაათქვენ ზარებს, რომ ბედნიერებით და ცოდნით რომ არის ეს დაბომული. რაჯასი აბამს დაუუკებელი და დაუსრულებელი სურვილებით. დაუუკებელი დაუსრულებელი სურვილებს როგორ სურვილებით, იცით? ისე კი არა, რომ თუმე რაღაცა მინდა ის და აივაზე მინდა გავიდე რა. სურვილები დაუსრულებელი რომ ადამიანი იწვის ამ სურვილებით, უზარმაზარ ენერგიას ნახულობს. მიქელანჯელო ვინ გითხრათ, ყველა დიადი მეფეები, ქვეყნის დამპყრობლები, ალექსანდრე მაკედონელი, ნაპოლეონი და ათასნაირი მისთანები დაუსრულებელი, დაუუკებელი სურვილებით, რომ აი მოკვდებიან, კბილებით გაგლიჯავენ, ოღონდ ეს უნდა გააკეთონ, რასაც დაისახავენ მისნად და საიდან მოდის ეს ენერგია? ეს გუნები, ეს სამი გუნი, ეს იძლევა ამას. რაჯასი იძლევა ამ ენერგიას. ისინი ვინც შეპყრობილი არიან ამ ტეჯას ვინ ამახა მე ვარ კრიშნამოს, მე ვარ ეს ტეჯას ეს ბრწყინვალება, თვალის მონჭრელი ბრწყინვალება, ძლევამოსილთა თვალის მონჭრელი ბრწყინვალება, ძლევამოსილები. რომლებიც ასევე უმესრულად იქცევიან და იმასაც ხვდებიან რითერია დაბომულები და მიაჩნიათ ეს მათი ღირსება. ეს მათი ღირსება კი არა, მათი ჯაჭვია. ისევე როგორც გასხილოსნებულები მიაჩნიათ ეს მათი ღირსება. მათი ღირსება კი არა, მათი ჯაჭვია. ძალიან ჯაჭვია და არ არიან ძალიან ახლოს დაბომულები პალოსთან. თორე რა ჯაჭვია ასევე რაჯასი. ხოლო უმეცრება დამაგუნა საერთაშინელება დამაგუნა აბამს იზარმაცით სიგიჟითა და ძილით. ეს არის სამი რაღაცა, რითაც დამაგუნა აბამს ცოცხალარსებებს. იზარმაცით, სიგიჟით და ძილით. ძალიან ახლო ესენი. ეს იზარმაცი ადამიანს განძრევა რო ეზარება. განძრევა ეზარება, რომ აკდია დივანზე და მაგიდაზე დევს ხდიანი ჭიქა და გადაგომეზარება და ეხლა რა ადგება და იმ ჭიქა და არ დათყურია და რა აიღებს ეხლა იმ ჭიქას და ой მომაწოდე ერთი დედა მომაწოდე ერთი ხდიანი ჭიქა თუ შეიძლება ცოლი ან ვიღაცა ათელა მომდეს ხდიანი ჭიქა და ათელა დააყრის მიწას აეთრია და შენ თვითონ აიღე ჭიქა და დალიე ნუ მოკლედ იგი რაღაც წარმოუდგენელი სიზარმაცე. სიგიჟე, სრული სიგიჟე, აბსოლუტური გაუგებრობა რასაკეთებს. აბსოლუტური სისწულელე, აი ნარკომანის მდგომარეობა, ალკოგოლიკის მდგომარეობა, ბრალი კაცის მდგომარეობა, რომელიც არის გახვეული თამაში. და ბუდიელობს და რაღაცებს ბზუტყურებს და წარმოუდგენელი აქვს სხვა სამყარო რაღაცას აკეთებს და მე ძალიან კარგად მახსოვს რომ ეხლა მადლობა ღმერთს და ესეთი ალკოგოლიკის მდგომარეობამდე არ დავხვეულო, მაგრამ მეგობართა წრეში დროსტარება მიყვარდა და იმ დროსტარება მე იმ თამასით თავდებოდა საბოლოო ჯამში, როცა რაღაც გამოთხრებოდა ადამიანი და მე რაღაცა და რაღაცას მომდებოდა უცილებლად და ეს სხვაგვარად რო წარმოედგინა ეს სამყარო და საერთოდ სიგიჟე, აბსოლუტური სიგიჟე. და ძილი, აი დილით რო ადამიანი ოღონ არ გაიღვიძოს რა. აი ისეთი კარგია ის საბანში გახვეული გდება, საწყოში რო აგდიხარ საბანში გახვეული და
არავინ ვაფერ არ გაწუხებს და თუ რამე გაწუხებს და თუ რამე გაქვს ამოცანა და დავალება და მისია და მოვალეობა შესასრულებელი და ისინი მისიის გამო იმას დაივიწყებ და გადაბრუნდები მეორე მხარეს და დაიძინებ რა გინდა გააგრძელებ ამ ცილს და ეს არის ტამაგუნა საშინელი ძალიან მოკლეზეა დაბომული ისე მოკლეზეა დაბომული ადამიანი რომ იმ პალუხის გარშემო და საერთოდ პროფესორ ნახულობს ცხოვრებაში და ცხადია რომ ეს სამი გუნა ესე ცალსაკე და ესე დიფერენცირებულად ეს არც არის ისინი მუდამ შერეულები არიან მუდამ ერთმანეთს ებრძვიან თქვენ წარმოიდგინეთ რომ ამ სამ გუნას აქვს ტენდენცია გაჟღინთოს მატერია აპარტუთის თუ ფეხი მოიკიდა თუ რაჯასი გადაიხარა ამისკენ საწვისაკენ მაშინ მას აქვს ესეთი ტენდენცია გაჟღინთოს და გაჟღინთოს ყველა ელემენტი ყველა გარშემო ყოფი ყველაფერი ამ საწვით და ფუდება და ფუდება როგორც აი ეს საფუარელი როდესმასნია ჩადევენ ტაშში თომს და რომ არის ერთი მუჭა და მე დილას რომ ახდება გადამოსული ტაშიდან აფუებული რა ესე ტენდენცია აქვს ამ გუნებს რომ ერთმანეთს ებრძვიან ერთმანეთს ახლა კი არ ებრძვიან ხმალა მოღებული მაგრამ ესეა რომ ადგილის იკავებენ აჩელება მეტი ადგილი და ერთმანეთს ცდილობენ მეტი ადგილი და რომელიც გადაჭერებს და იმარჯვებს და ძირითადად სურათი ესეთია რომ რაჯასი გადაიხრება ხოლმე ან ტამასისკენ გადაიხრება ან საწვისკენ გადაიხრება თუ საწვისკენ გადაიხრება ეს რაჯასი და შემოქმედება კეთილი ეთილსაფუძველზეა და უზენაესი ღმერთის რეალური ბუნებისკენ გაგებისკენ მისწრაფება არის და სულისა და მატერიის გარჩევისკენ არის მისწრაფება რაც ერთადერთი ვირებული თხოვნა პრაქტიკულად სტადია კარგი თუ არა და ტამასისკენ გადაიხდება და იმიტომ რომ ეს რაჯასი ძალიან მერყევია და ვერ სტაბილურობა არ აქვს რაჯას და გადაიხდება ტამასისკენ და მე გალოცდება და მე განაკომანდება რაღაც ცნობილი ჩვევები დაჩენდება მაგრამ ვინახავთ ჩვენ ხელოვანი ადამიანები როგორ გადადიან შუაზე და რაღაც ასოციაციები ხდებიან ხო რა ვიცი აბა ну მოკლედ აი ესე არის საქმე და სწორედ ეს არის ეს ფაქტორები არის და მეტი არაფერი მხოლოდ ეს და მეტი არაფერი ისეთნაირად არის აწყობილი სამყარო ისეა დაპროექტებული ისეთნაირად არის აწყობილი რომ სულ ელემენტარული დეტალები ჭირდება იმისათვის რომ წარმოიქმნას ეს უდიადესი და თვალუწვდენელი რაღაცა და შეუცნობელი და გადასარევი და გასაგრძელებელი სულ ელემენტარული რაოდენობის დეტალები ჭირდება აი ეს არის ესეთი გენიალობა უზენაესი ღმერთის რომ ესეთ პროექტს ადგენს რომელსაც მე ბრაჰმა ხორციელებს რეალურად დიდ ნაწილს მაგრამ თავიდან თვითონ ადგენს ამ პროექტს და თვითონ ქმნის ამ ასპარეზს იმდენად გენიალური რომ რა უნდა ჩათვალეთ 24 ელემენტია 3 გუნა თუ 27 რაღაც კუბიკისაგან გადაყავს ხალხი ყოაზე ისევე როგორც პატარა ბავშვი რომელიც აჩხავდება და დედამინდა ვიყო და რომ უკვე წაიღებს ტვინს და შეჭამს ტვინსავლენ მე და უკიდან თოჯინას და ხა და იყავი დედა და ეს ათამაშებს ამ თოჯინას აუ რა კარგი დაიძინე შვილო და ჭამე და აჭმევს და ახალ თავს აჭმევს და არის ერთი ამბავი უსწრის დასაცმელს ой გასაგრძებელი სიბრიყია რომ პასმას თოჯინა და მე ბრაზდება რომ პასუხს არ აძლევს ეს თოჯინა და აბზარი უბნება მე მოგიდოს ფეხებში ხელს და ურტყამს თავით იმას იატაკზე მაგრამ მე ესე მოუბრუნდება სიყვარული და ასე შემდეგ აი ასეთი სულ რაღაც 27 რაღაცა კუბიკია საჭირო და იმდენად ძლიერია ეს ყველაფერი, იმდენად მძლავრია და იმდენად ოპტიმიზირებულია ეს ყველაფერი, აფანდრები ამისაგან იდება, სამყაროები იდება ეს პლანეტარული სისტემები აგებული, სურვილები, ну რა ვიცი რა. და
რაც უფრო მაღალი მდგომარეობა უჭირავს ადამიანს ცივილიზაციის საფეხურზე, ანუ რაც უფრო ფართია ცნობიერება, მით უფრო და უფრო მაშინ ჭარბობს სატვაგუნა და პეცაც გეტყვის პირიქითაც, რაც უფრო და უფრო ჭარბობს სატვაგუნა, სწორედ რომ უფრო და უფრო უფარწოვდება ცნობიერება ადამიანს და მე შეუძლია გამოვიდეს ამ გონების ზეგავლენიდან. რაჯასიდეს ზეგავლენიდან გამოსვლა, როგორც ასეთი არ ხდება და ვერ ხდება და ძალიან და ამაგონიდან ზეგავლენიდან გამოსვლა საერთოდ აი ეს უდიდეს საფრთხეა, როცა ამაგონის შემადგენლობა გადააჭარბებს სხვა დანარჩენებს ჩვენს ცნობიერებაში, ეს არის უდიდესი საფრთხე და არის ამ დროს განსაკუთრებული წყალობა არის მინერალურების საჭირო აქედან გვიხსნა. და ამიტომაც უნდა ისეთ გარემოსვაში ვიყოთ, სადაც სატვაგუნიც ზრდა იქნება, უზრუნველყოფილიყო შემთხვევაში მცირება მაინც არ იქნება. და ნელ-ნელა რაღაცას ვისავთ. როდესაც იამადუტებმა ვერ აწონეს და ვერ დაინახეს ვაიშნავი და ანუ ვერ დაინახეს, რომ კარმა აღარ ქონდა აჯამილვას და არაფერი აღარ იყო ასაწონი და გაზოზომი. დაბრუნდნენ, ძალიან გაბრაზებულები და აგზნებულები დაბრუნდნენ და საკმაოდ პედაგოგიურად მიმართეს თავის პატრონს, რომ რა არის ეს ვერ გავიგეთ უკეთ რამდენი პატრონი და ბატონი ყავს ამ სამყაროს უკეთ. ხო შენ თქვით ყველაფერს რომ ვისაც და როგორ უნდა იყოს და ახლა ყველამ თავის ყველაზე ცუდა იყო და საქმე მაშინ რა ვქნა ჩვენო. ისეთი ძალიან შემოწმებული რევოლუციური განწყობა ჰქონდათ და ვითხარიო თუ გავიგებთ და თუ არ გავიგებთო და მე აღარ ვთქვიათ რა თუ არ გავიგებთო და უშუალოდ გავიგებთ. და აი ამ ურთიერთობამ ისინი მოიყვანენ ყველაზე არ გაქცეულა რაღაცა და მაშინ რა ქვიან იმას ლუთხანაში პაპი არ დაუწყიათ იმის საფრთხეები რომ რამდენი პატრონი ყავს ამ ქვეყანას. მივიდნენ თავის პატრონთან და მათგან მოისმინეს და აღივსდნენ ასევე სატვაგუნით ის რაც მათ მისცა დარიგება იამარაჯამ. ამიტომაც ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ ამაღლებულ ადამიანებთან გქონდეს ურთიერთობა, რომელსაც უფრო მეტი აქვს სატყვა ვიდრე ჩვენა. და ასეთ ურთიერთობაში, ასეთ წრეში ნელ-ნელა წინ წავიწყეთ. და მე აღარ მოგვიხდება რაღაც სისულები ჩადენ, ახლა ჩვენ წარმოვიდგინოთ ჩვენი მილიარდობით და ტრილიონობით დაბადების განმავლობაში რამდენი სისულელე და მაიმუნობა გვაქვს ჩადენილი უმეცრების გამო, იმის გამო რომ გახურულიყავით დაბალი გუნების ზეგავლენის ქვეშ. მაგრამ ახლა წარსულზე აზრი აღარ აქვს. იდეალს ახლა უკვე იმას უნდა მივსდიოთ, რომ გაიზრდება ეს სტატვა, იმ წარსულს დაწვავთ და შეამცირებთ და უნდა უფლისწმინდა სახელები არის ერთადერთი ხსნა სიტუაციაში. სანატანად ხარმის აზრი ის არის, რომ ურთიერთობა უნდა დაუძახ პირადად უნდა შეეხო ზენეს მეს შეკრიშნას. და არანაირი მეთოდი არ არის, თუმცა სხვადასხვა დანარჩენი მეთოდები არ ნიშნავს, რომ აქტუალობას კარგავს, საჭირო იმისაც, რომ გული გავისუფთავოთ, ცნობიერება გავისუფთავოთ, ისე რომ წყალობა მაინც მივიღოთ, რომ გამოსადეგი გახდეთ წყალობის მისაღებად. დანარჩენი უკვე წმინდა სახელებზე დამოკიდებული. ჰარი კრიშნა, სულ ეს არის რაც ამასთან დაკავშირებით მინდოდა მომეყოლა. და ამის გარდა კიდევ მინდა გითხრათ სიახლე, რომ უკვე დაზუსტდა გრაფიკი უშესაღამოს შევათანხმეთ გოსტომე მახარეჯასთან მისი ყოფნის გრაფიკი და როდის იქნება თბილისში და როდის ბათუმში. ესე იგი 27-ში ღამით ჩამოდის დელის რეისი შუაღამეზე მოდის 12 ნახევარზე 27 მაისს. უკვე ისაც იცით ალბათ უმრავლესობამ ჩამოდის ამოყვანთ დავხვდებით აეროპორტში ამოყვანთ და დაიძინებს დამთავრდა 27-ის ამბავი და 28-დან იწყება. 28-ში მე დავგეგმავს სადაგზა როდის იქნება შემოთქმედებათამი
როდის იქნება საღამოს ლექცია და რაც მთავარია ეს გაგრძელდება თბილისში პირველი ჩათვლით, კვირის ჩათვლით. ანუ ჩვენ გვექნება საშუალება, ჩვენ და აზერბაიჯანელი ერთგულებს, რომლებიც ჩამოვლენ აქ, გვექნება საშუალება, რომ ახალი დროს მოვხდეთ როგორც შაბათს, ასევე კვირის პროგრამას გავუკეთოთ რეკლამა და ხალხი მოვიწვიოს შაბათსაც და კვირასაც. დიდი მადლია ჩემის აზრით და დიდი წყალობა იქნება. მე დარჩენი ახლა ძალიან რა დავალოთ ეს ადამიანი ახლა ძირითადად აზერბაიჯანელ ერთგულებს აქვთ დარშანის და ურთიერთობის სურვილი, რადგან ისინი რიტმიზე ვერ მიდიან და მოკლებული არიან ამ შესაძლებლობას და ზოგ ინიციაცია უნდა, ზოგ დარშანის უნდა და ზოგ სხვა. Mathova ჩაიტანია პროფილ გამოაგზანის ამ სიას ვისრა და როგორ დავგეგმოთ. ძირითადად ესეთნაირად გვაქვს წარმოდგენილი, რომ ახალგაზრდები ენერგიით ახსავსე, როგორც არის რატი აქ ახართ ხო, რატი ფუშან. რატი ფუშან გოჩა ლუკა აიოზი და სხვაებიც ყველანი ერთად იქნებიან მუდმივ ძალყოფნაში. ეხა ისეთი მე და ადიკავი რო ვარ და ვეღარ მიგზრევით და ერთი კიბის დავლაზე უკვე სული გზრება. ცხადია რომ ყველანაირად შევეცდებით, რა თქმა უნდა და უარსაბლოთ არაფერზე, მაგრამ მაინც უკვე ახალგაზრდების დრო მოვიდა. მერე ჩემოშიბი გაგრას დროზე გამოჩდი ორში ორ შაბათს ხო თბილისში ყოფნისას დავგეგმავთ რაღაც ისეთ ახლა თქო კაი ამიდი იქნა ზღვაზე ბოტანიკური ბაღი გააკეთეს ძალიან მაგრად როგორც ამბობენ იქ იაპონელებმა და ვიღაცებმა იმუშავეს და ერთი პრასადი ბოტანიკურ ბაღში მივიღოთ სუთაჰერზე ჩანჩქერთან და გავიაროთ და გამოვიაროთ ნუ ის საშუალებაც იქნება რა 2 მაისს ხდება მაგი თუ 2 ივლისს ეგ ხდება 28 მაისიდან დაწყებული 28 მაისიდან 28 29 30 პირველი ეს 5 დღე იქნება თბილისში მერე ორში დილით დავაჯეთ მატარებელზე ალბათ მახარეგას და აფხინავ კრიშნას მის სახურს და გავუშვებთ ბათუმში და სხვებს ყველას კიდევ ვისაც აქვს სურვილი რომ ბათუმში წავიდეს და საშუალება და ბინა ხო უნდა ვიქირავოთ ახანება და ბათუმში ბინა ხო უნდა ვიქირავოთ აბა რა ამიტომაც ესე შევთანხმდით რომ ადიკავი და მე იქითა კვირის ბოლოს პარასკევს ალბათ დავადებთ თავს და წამოვალთ მანდეთ და გამოვივლით ესე იგი შეკვეთილი კვირას რა რომელი იქითა კვირას ეხლა ბიჭო ეხლა შემდეგ კვირას ჯერ ადროისა კაცო ერთი თვე დარჩა კიდე ერთი თვე დარჩა და მეტიც მაგრამ ეხლა არის დრო იმიტომ რომ დროზე უნდა შევარჩიოთ და დავბრუნოთ ეხლა მაგალითად გულისმობ აი შაშა მაშინ რო გავაკეთეთ იგი რა ქვია რეტრიტი ბათუმში ისეთი ადგილი გვინდა ბევრი ხალხი უნდა იქიოთ კი აი ეს რო არის გონიაში რო არის ვილა ხო ხო აი მაგის პატრონს ველაპარაკე უკვე გველოდება მაგის გვერდით არის კიდე მაგის ძმა რომელსაც ცოტა უფრო დიდი ისა აქვს და ეხლა უყურე როგორ არის ჩემი კარგი ვარიანტი გვინდა ავარჩიოთ ეხლა და დავიწყებთ ეხლა იქიდან ჩეკვეთილიდან დავათვალიერებთ ჩეკვეთილში რა არის როგორი ადგილია მერე ქობულეთში ვნახავთ ქობულეთში ბათუმელმა ერთგულებმა უკვე შეუკვეთეს და დაიკავეს სასტუმრო ჰარინამა იქნება რომელიღაც მახარაჯა ჩამოდის აღარ მახსოვს ვინ პრაქტიკულად ნაქერევები აქვს რა უკვე მაგრამ ის იწყება 10 რიცხვიდან თუ არ ვცდები 10 ივნისიდან და ჩვენ კიდევ გვჭირდება მანამდე თავისუფალია და ისიც შეიძლება განვიხილოთ
მე წამოვალთ ბათუმ ქობულეთში რა გვინდა ქობულეთი მე პირადად არაფერი არ მინდა და დიდად არ მეხატება გულზე და მე ყველაზე მეტად მიმაჩნია რომ წვანე კონცხი იქნება იდეალური. წვანე კონცხზე შენ რას გულისხმობ იგი ვიქირავოთ წვანე კონცხზე? წვანე კონცხზე არის 1-2 პატარა სასტუმრო რა 10-15 ადამიანი. მე შევიძლია გავიგო გავიდე რა არა პრობლემა. კი ბატონო გაიარე გამოიარე რომ ნახო რაღაცა რა არის და როგორ არის და ჩვენ ჩამოსვლით მაინც ჩამოვალთ და მაინც ვნახავთ რა და უკვე მოველაპარაკეთ. იმიტომ რომ იცი რა აი იქ გონიოში ჩვენ რო ვიყავით მაშინ ხო იქ რა არის какое там превосходство знаешь там кухня большая и и весь этот все будет в нашем распоряжении გაიგე დიდი პლუსი არის მათ გონიოში რომ მთელი კომპლექსი დამთავრდა თავის სამზარეულოიან იმ დარბაზიანა წინ სასადილო დარბაზი იქ ლექციებს და კეტანებს იყო საცხოვრებელი კოტეჯი ორსართულიანი ეზოში აუზი ეს ყველაფერი პლუს 5 წუთი უნდა ზღვაზე რომ გადახვიდე ფეხით იქვეა მაგრამ ბათუმში რამდენი დღე დარჩება ესე იგი 2 ხო წავიყვანთ და 2 შუა დღეზე უკვე ბათუმში იქნება ესე იგი 2 ნუ ჩავთვალოთ ეს 3 4 5 და 6 6-ში უნდა წამოვიყვანოთ ალბათ დილის მატარებლით დაისვენებს და 7-ში დილით ადრე უკვე უნდა წავიდეთ სომხეთისაკენ. რაისაკენ? სომხეთისკენ. სომხეთისაკენ. და სომხეთში რა პერ მივდივართ მაგალითად? მანქანით. და დანარჩენი ხალხი რო უნდა კიდე წამოსლა? აი ეგ უკვე როგორ არის იცი? სომხეთში მისასვლელად არის უამრავი საშუალება. ეხლა მახარაჯას მარშრუტკით ხო არ ვატარებთ? ესე იგი ავტობუსიც არის მარშრუტკაც არის. მარშრუტკაც არის, ავტობუსიც არის და ყველაფერი არის. თვითმფრინავიც არის, მაგრამ მათ თვითმფრინავის იმედზე ყოფნა ბათუმიდანაც არის თვითმფრინავი. მაგრამ როგორ არის ისე თვითმფრინავი? დიდუბის მარშრუტკასავით არის და ხალხი თუ შეგროვდა გაფრინდება თუ არა და არა. ჩამშანწინ მაგალითად ეგრე გადაგვაგდეს აეროპორტში მივედით და რეისი გაუქმებული დახვდა. არ იყო საკმარისი რაოდენობა მგზავრების და მე მანქანას დავჯექი და მანქანით მივედი საზღვრამდე. ერთი შეკითხვა მაქვს. დაუშვებ ბაქოელებს უნდა გაყოლა ბათუმში ან ჩვენ თბილისში? კი ბატონო, რას ქვია ან ჩვენ ყველას ექნება საშუალება და სწორედ ამიტომ რამდენი ხალხი უნდა იაგროვდეს? მაინც უნდა ვიცოდეს. მთელი მომავალი, მაიცა ბიჭო პატარა ხან, მთელი მომავალი კვირა, დღეს ხარ შაბათი. აი დღეიდან დაწყებული კვირის ბოლომდე ჩვენ გვაქვს იმისათვის, რომ დაახლოებით წარმოვიდგინოთ, ვინაც ის სურველი ერთი ბაქოდან აქ ჩამოსვლის და მე აქედან ბათუმში წასვლის აქაურით და ბაქოელიც. გასაგებია. უკვე დაახლოებით უკავშირდეთ ბაქოელებს და დავგეგმოთ, აი ახლა. დაკავშირებულია, შენ ახლა მაღაზია შეიძლება მოვიდა, შეიძლება არ მოვიდა. ვაიმე, ყველა დაიწყებს ახლა დაგეგმას. გავლილი ეტაპია. всё, დაკავშირებულიც არის და სიას ველოდები დღეს. აჰა, გასაგებია. სიას ველოდები დღეს. მაღაზია არ შეგაწუხებთ, არ არის მაგის საპრობლემო. ერთადერთი მე რასაც ვერ შევძლებ და ვერანაირად ვერ შევძლებ არის ის, რომ უნდა ერთი შეხვედრა გავაკეთოთ, უნდა შედგეს ახლა სია რომ ჩვენიდან ვინ იქნება წამსვლელი ბათუმში, საბოლოო ჯამში რომ კვირის ბოლოს რომ ვიცოდეთ რომ რას ვეძებთ, რამხელა რაღაცას ვეძებთ იქ. ეს უნდა თავარი ეს არის რა რომ რამდენი ხალხი იქნება, დეიტევა არ დეიტევა. კი ბატონო, გავიგებ იმაში წავალ ბოტანიკურ ბაღში, იმენა გავიგებ რას საშუალებები არის იქ საერთოდ ვაფშე. წვანე კონცხზე არა? წვანე კონცხი, ხო, ბოტანიკურ. იმიტომ რომ უყურე შიმი მე რაც ჩემმა მეგობარმა მითხრა იქ ბათუმში ცხოვრობს იქაურია. აჩვენ ბათუმში ზღვა არ ვარ გარსად ერთ-ერთი მათ დარჩა ნორმალურიო რა საბანაოდ რა. არა, იც მე შენ გეტყვი. ყველაზე კაი ზღვა არის ჩოროხის იქეთ. აქეთ უკვე მოდის ეს დინება მოდის პირდაპირ
იქიდან ბათუმიდან პირდაპირ მწვანე კონქზე მოდის ჩუჩხი. იმიტომ რომ დინება იქიდან აქეთ მოდის რა, მწვანე კონცხისგან და არის ყველაზე მაგარი ადგილი დინარე როა ჩოროხის იქეთ. ეგ სადაც? იქ ეს გონიო სარფი და ასე შემდეგ. ბიჭო, ეგ ხო ისედაც ვიცით კაცო და გონიოსაც ხო ვნახავ. არა, შენ რომ მე რას ვლაპარაკობ? სად მიდის ჩუჩხი? გავიგე, შიმი, მოდი დავანებოთ. უფრო ახლა სუფთა არ იქნება, არცად ჩუჩხი არ იქნება, იმიტომ რომ ჯერ ხალხი არ იქნება ამდენი. იმას მინემ ხალხი არ იქნება, მაგრამ იქ კონძულს აშენებენ, გაროჩე, იქ კანალიზაცია, იქ რაღაცა და ბათუმის სანაპირო რო შეადაროა რა, მწვანე კონცხი უკეთესია ყველაზე. მე გებას კი არ გეუბნები იდეალურია მეთქი, მაგრამ დასაწყისში როა ბათუმში რა, მე თვითონ ნახე სანაგვია და იქ უკეთესია. ეხლა ბათუმს რა პლუსი აქვს? თორე გონიოშიც გავაკეთებ, პრობლემა არ არის და იქითაც და აქეთაც, მაგრამ გონიოში და სარფში ყველაზე სუფთაა ბათუმი. კი, მაგრამ ბათუმს აქვს ერთი პლუსი, რომ ჯერ ერთი რომ ქალაქთან ახლოს არის და პროგრამა რო გაკეთდება და იქ ხალხი მოვა და ურთიერთობა და მეორეს რომ დღისით ახლა სულ ზღვაში ყوار იქნება და სულ საკოლში ყوار იქნება კაცო ადამიანი, რომ გაიხედავს არა, იქ ბულვარია, იქ შეიძლება ხარინამა მოვაწყოთ, იქ გაივლის, გაისერნებს და რაღაცა ის იქნება, ხალხიც არ იქნება ბევრი და სიცოცხლეც იქნება და გონიოში ხო გახსოვს შიბი როგორც არის არა, აქეთ ტრანსარე ტრაილერები დაქრიან, იქით რიყია და всё რა, ეგ არის თელი ისა რა და всё, უნდა იყო იმ ეზოში გამოკეტილი. მაგრამ მაგ ხრივ ხო? ხო. მწვანე კონცხი კაია, იმიტომ რომ მწვანე კონცხი ახლა უფრო სუფთა ადგილია, ნამდვილად არ გამოდის კანალიზაციები იმდენი. ხო. მხოლოდ სოფლები, სირგლივ სოფლები როა, იქიდან მოდის კანალიზაციები, დანარჩენი ქალაქის კანალიზაცია შედის არ მოდის. ხო და სასეირნო ადგილი არის ბოტანიკურ ბაღში მაგალითად. კი ბატონო, ქალაქშიდაც ხო შეგიძლია გამოხვიდე 5 წუთია რა ბოლო არა მანქანით იქ ბულვარზე. ხო, კი, არა პრობლემა. ხარინამა თუ დაგჭირდა და წიგნებს წავიკებთ და დოლგარმოს და დავაი. ხო. კეთილი, შიბი შენ თუ გექნება საშუალება რა, ძალიან კაი სიზამ, რომ გადახედავ რა იქით აკვირაში მაგას. Ода, ხარზე ვარ და აქეთი ასეთი ამბები. Ну, приблизительно сколько человек надо знать. Აი ახლა მე მას რა ქვია, რატის მინდა უთხრა, სად არის რატი დაია. როგორმე რა იქნება გავაკეთოთ ამის ორგანიზება, რომ აქტივიგიანას ჯგუფი რაც არის, გამოვაქვეყნოთ, შევიკრიბოთ, დავილაპარაკოთ რა და გაირკვეს რა, რომ რამდენ კაცს უნდა ველოდეთ აქედან წამსვლელს. იურეკავ და არიღებს. იყოს განებე თავი კაცო, ეხლა ხო არ იქნება ისა, რა ქვია, დავილაპარაკებით მერე და აგერ არის ესა პრაქტიკულად ეხლა ეს ისეთი რაც არის ენერგია რაც ჭირდება, მისვლა, მოსვლა, ბოტანიკური ბაღის დათვალიერება, დაგეგმვა, მაგას კარგად სწორედ ესენი აიღებენ რა თავის თავზე. რატი, გოჩა, ლუკა, ნამანანდა და ეს სასტავი შევიკრიბოთ რა და დაია და გადავხედოთ რა, ეხლა კაგრას ისიც რა თაფავად ჩამოვა და თბილისში განთავსების საკითხი იქნება გასახილავი და დასაგეგმი, მაგაში ეხლა მატაჯები ჩვენ მაგაში ვერ ვიზამთ, რასაც ვეტყვით, იმას ვიზამთ. მეორე ესე იგი განრიგი იქნება შესადგენი ყველა დღეზე საათობრივად დაჟე აქ თბილისში რაც იქნება, შევადგენთ მაგას და შევათანხმებთ და შემდეგ იქ იქნება გასარკვევი ბათუმის ამბები, წამსვლელების რაოდენობა და როგორ და რანაირად და შიბიც იქ არის და ჩვენ ხუბაში სომხეთი მიდიხარ ხო შიბი? ხო, რა ვიცი, ალბათ მიდივარ და. ხო, იმიტომ რომ მითხრა იმან, რა ქვია, გირითხარი დამირეკა და მითხრა, გაუჩი მე წამოხვალო, მე უთხარი რა, წამოვალ და ახლა მაშინ მითხრა ნახევარი თვის უკან და
რა ვიცი მე რა ხდება გაროჩე რა. ეხლაც ესე იძახეს გიგით არის აქ იყო ერთი კვირის უკან და შიმი წამოვა იქ მზარეული შიმი განმზადებსო რა და ბათუმშიდაც მატაჯებიც იქნებიან და შენს იქნები და ნუ მაგას ახლა მე მაგაში მე არა ვარ ასე ვთქვათ მაგას მე არ ვწყვიტავ რა გავჩე თქვენ გადაწყვიტავთ და მე შენ შეიძლება ეგეთ სიტუაცია გიგით ხარ იძახის რომ მახარაჯასო მე წავიყვანო გიგით ხარ მახარაჯა იქნება და მისი მსახური და იქ ადგილი იქნება და ჩაუჯდები და გაყვები პირდაპირ რა ხო და ადიკავი და მე პირადად ესეთი გეგმა მაქვს რომ თავიდან ვერ წავალ იმაში სომხეთში ბოლოს 2-3 დღე ჩავალ რა ალბათ ადიკავის ეგრე იქნება და საზღვრამდე მივაცი სომხეთში რამდენი ხანი უნდა გაგრძელდეს მთელი ამბავი ეხლა გეტყვი ერთი კვირა 8-ში იხსნება და 15-ში იკეტება მე დარეგისტრირებული ვარ მივდივარ 8-ში დიდი რომელ ქალაქში იქნება სომხეთში ხაშია საცხა სადაც დილიჟანი ხო იცი დილიჟანი რა არ ვიცი იქ არის დილიჟანიდან კილომეტრი და რა კილომეტრი ნახევარია 7-დან 15-მდე 7-დან 15-მდე არის არმენია 7-დან 15-მდე ნუ თქვენ ჩათ და აქედან 28-დან კაუჩი კაუჩი 28-დან 15-მდე იქნება 28-დან ესე იგი პირველი ჩათვლით აქ იქნება 2-ში დავიყავთ ბათუმში 6-ში ჩამოვალთ და 7-ში კაროჩე უკვე დილით ადრე წავალთ სომხეთისკენ აი ამ დარეგისტრება რასთან არის დაკავშირებული გვერდი აქვს გაკეთებული რეტრიტის არა ეგ ვიცი ხო გამოყენებულია და მოდი კიდე დავდოთ იმაში ისკონში და სკაი მაგაზე რატის დაველაპარაკები და რო შედიხარ და რეგისტრირდები მე ფულს ადიხთი და როგორ იხთი იქ ისინი აქვს რა ქვია ანგარიშის ნომრები უდევთ ხო და წინასწარ და 80 евро ან 8000 რუბლი ეს არის რეგისტრაციის გადასახადი კი და დანარჩენს ადგილზე ეს მითხარი დაია დაუშვათ თუ თელი ვადით არ მიდის ადამიანი და დაუშვათ 8 დღით კი არა 7 და 2-3 დღით მიდის მაშინ რა ხდება თუ იცი მაშინ იმ ამ 80,000 გადაიხდი და იმ დანარჩენი რაც მოგიწევს იმ სულ $300 გადასახადიდან შესაბამისად ნაკლებს გადაიხდი და კიდევ ერთი შეკითხვა თუ ხარ საქმის კურსში მარტო მოწაფეებია თუ ვინც არ არის მოწაფე ისიც შეიძლება თავიდან გააკეთეს მარტო მოსწავლეებისთვის და კანდიდატებისთვის. ანუ პროგრამას მაინც უნდა კითხულობდე და მე როგორც ჩანს იმდენი ვერ შეგროვდა და მე დაწერეს რომ დადეწეს. ვისაც ფული გაქვს მოდითო. რამდენი სულ ეს მთელი პროგრამა რამდენი ფული? $300. კი თუ ძვირია აბა რა. ეხლა არავინდას ველაპარაკე მე არა და აი ივნისში რო გეგმავენ იმ ჰარინამას სასტუმრო აქვს მეთქი აღებული რა. იმ სასტუმროში ერთი ღამე ჯდება 20 ლარი. ერთ კაცზე 20 ლარი და ერთ კაცზე 20 ლარი ერთი ღამე არაფერი არა მე თუ მკითხავ რა. ო არაფერი არა. და სურათების გამოაგზავნა ნორმალურ სასტუმროდ ცუდი არ არის, მაგრამ ხა ნუ კომუნეთი არ ვატყოს ჩვენ აი რაც შენ თქვი შიბი ბათუმთან ახლოს არც შუაქალაქში და არც ისე აი მწვანე კონცზე და მას ეს ვაფშე იდეალური იქნება რა და მე ბათუმში ერთ დღეს ავიღებთ დარბაზს და იმ დარბაზში გავაკეთებთ ლექციას რა. ო არა პრობლემა მე გავიგებ რა თუ მაინც ჩვენ ისიც არ უნდა დაგვავიწყდეს იქ გონიოს ამბავი, იმიტომ რომ არა კაცო იქ ველაპარაკე და გველოდება. ხო და ახლა მე დღეს და ხვალე გადავალ რა. შენ როცა მოიცლი მაშინ გადადი რა. მოცლილი არა ვარ თელი დღე. კარგი ბიჭო ეხლა ნუ აგუჩუკებული რა. მოცლილი ვარ, აბა არაფერს არ ვაკეთებ, ვარ აგერ. თელი დღე იმაში ვარ აფია.
ტელეფონში ხან შენ გიყურებ სოფლის მეურნეობას ახლა წევიდე რა სოფელში სათხარ ეხლა შენ ტერიტორიულად ბათუმში სად ვიქნები ეხლა ბათუმში ხარ შინ ბათუმში კი აჰა ასაგები ამინდები როგორია შიბი ამინდები ნორმально тепло на улице რა გრადუსა 18-20 გრადუსა არის 18-20 გრადუსა მათ რუსები ალბათ ბანაობენ უკვე რა მაგენი ზამთარ თოვლი როა მაშინ კიდე ბანაობენ აბა ბათუმელები კაროჩე მე ჩემი მეგობარია და რო ჩავედი იქა და მე სულ არ ვიცი მეთქი და პროსტო ჩავყოლით ესეთი რა ფეხებ ჩავყოლით წყალში და როგორი წყალია მეთქი რა ვიცი 10 წელი არ შესულვარ ზღვაშიო ვაი მაგალითად შარშან მეა ზღვაში არ შესულა შარშან წინ ერთხელ შევედი მაღარაჯი ჩამოდიოდა უფრო ხშირად ჩავდიოდი ზღვაში ახლა არ ჩამოდიან მაღარაჯები არავინ არ მიდის არც მე არ მივდივარ ზღვაში და კეშავა მახარაჯამ გთხოვა რომ დაადგენთ ყველაფერს გამაგებინეთ მეცო და შეიძლება ჩამოვიდეო ახლა ან თბილისში ან ბათუმში ან ორივეგანო და ნახოთ კაი იქნება თუ კეშავა მახარაჯი ჩამოვა მოგვანატრა თავითო კაი ხანია ხო არ მინახავს კაი მოშებო ხო და რაც შეეხება იმას აქვია ლექცია შეკითხვები რატო არ დამასმევია არც ერთი აი ხალ კი ბატონო დასვიადე რა ხო ახლა რა ესე იგი და პირდაპირ ესე იგი ბედმა არ გაგიღიმა რომ შეკითხვები არ დასვი რა ვერ გადარჩით დავაი მაშინ რა ვქნათ ახლა შეგიკითხები რა დავაი Шила Прабхупада лаборагов что мы должны утвердиться в сатвагуне. И когда мы утвердимся уже в сатвагуне, тогда у нас появляется возможность узнать о духовной жизни. Вопрос в чем заключается? Ну, мы как бы так или иначе уже узнали о духовной жизни, пока пребывали в невежестве и страсти. Обязательно нам надо подняться в сатвагуну. Да. Ну, мы уже узнали о духовности. Эклаве могахсенებს მაგას. ესე იგი, ჩვენ ადამიანებს 4 ტიპის ჭკუის არევა გვახასიათებს. ფხრამა. არდუნეუბნება ფხრამატივა ჩამემანახა ხანუ რაღაც არეულობა საბლუჟდენია რა რუსები რო ამბობენ საბლუჟდენი 4 ტიპის ეგეთი საბლუჟდენია გვაქვს ფხრამა ეს არის სვატატვა ფხრამა საკუთარი ბუნების შესახებ რო არ ვიცი წესიერად პრაქტიკულად თორე თეორიულად კი ვიცით ახლა რო არ ვართ ეს ხეული პარატატვა ფხრამა უმაღლესი ბუნების შესახებ მერე ესამე დამავიწყდა და მეოთხე არის სადია სათხანა ტატვა ფხრამა მას ქართულად კი მახსოვს ის მესამე რა არის რომ ეს არის წინააღმდეგობების შესახებ საბლუჟდენია რომ ჩვენ სწორად არ გვესმის რა არის წინააღმდეგობების სულიერი განვითარების გზაზე და ასევე არ გვესმის ვერ ვარჩევთ ხანდახან სათხანას და სადიას, ანუ პროცესს, მეთოდს და მიზანს. ხანდახან ისე ხდება, რომ ჩვენი ეს მეთოდი ისე გავიტკბება, რომ ეს გონია მიზანი და უბერავდა არც მივდივართ მიზნისკენ, რა, ეს ერთ ადგილზე ტრიალებთ სიყვივით იმაში კალესოში. საბოლოო ჯამში თუ ჩვენში არის საკმაოდ დიდი რაოდენობით დარჩენილი რაჯასი და ტამასი მით უმეტეს ჩვენი შეხედულებები სულიერი რეალობის შესახებ არის ჩვენი ეხლანდელი შეხედულებების პროექცია იმაზე, რასაც ვკითხულობთ წმინდა წერილებში. ანუ წმინდა წერილებს ახლა ჩვენ რო ვკითხულობთ, ხო? შრიმად ბჰაგავატამს და ბჰაგავატ გიტას და პრაბჰუპადას კიდევ წიგნებს ჩვენ გარკვეული დაბეჭდილება ხო გრჩება.
ერთი არის ინფორმაციული შევეცლება, რომ ის ინფორმაციული ამბავი, რომ ეს ამდენი პლანეტარული სისტემა, რომ იქ სულიერ სამყაროში ესეთი არის, ესეთი შიდა ენერგიები, მოსაზღვრე ენერგიები და რაღაც ეს მინდა ინფორმაცია. მაგრამ ზოგადი წარმოდგენები კრიშნა როგორ მიდენის იმას ხბოებს და იქ გოგოებს რო დაძდევს მაშინ გოვარდხანას წრეებში და სხვა და სხვა ეს არ შესაბამება იმას, რაც არის ჩვენ ასე იმას სწორად არ უგებულობთ. რაც უფრო ნაკლები გვაქვს სატყვა, მით უფრო არასწორად ვგებულობთ და ჩვენ რაც აქაური გამოცდილება გვაქვს, იმას ვახატავთ იმ სურათზე, რასაც მინდა წერლებიდან არასრულ სურათს ვუღებულობთ, იმას ვახატავთ და პრაქტიკულად გამოდის ჩვენი მატერიალური შეხედულებები სულიერ რეალობებზე. ეს მატერიალური შეხედულებები ბალანსი კლებულობს და სულიერ იზრდება იმის და მიხედვით, რაც უფრო მეტია სატყვა, იმიტომ რომ მაშინ ხედვა ცნობიერება ბევრად ფართოვდება და ნელ-ნელა ვიწყებთ გაგებას იმისას, რომ გოპებისა და კრიშნას დამოკიდებულება არ არის უბრალოდ დამოკიდებულება გოგოების და ბიჭების. ჩვენ რო ვიცით. Ясное дело, მაგაზე ლაპარაკი ჯერ არ მიდის. არა, ხო, სულიერება, ეგ არის სულიერება და არა, კი, მაგრამ ეს არის უკვე ვიშე სტადია. მეცაც გეტყვი ახლა, უყურე, თუნდაც უფრო დაბალი ახლა სადაც სულიერების საზღვარი, რომ მატერიალის გავლენას რომ გადააბიჯებ და ვაიკუნთხარ, სადაც იწყება, იქაც რომ აიშვარია რასით შემყრობილი ერთგულები სიხარულით სავსე, ენთუზიაზმით სავსე, ოსანას რომ უმღერიან, რომ ოქროსფერი ტანსაცმელი აცვია უფალს, რომელიც სადღაც ზევით ტახტზე ზის, ამათაც ეს ოქროსფერი ტანსაცმელი აცვია და საკმაოდ მღერიან და ჰიმნებია ისეთი, რომ ზუსტად უნდა შეასრულო და იქ აფერ შეიძლება იმის დარღვევა და ასე შემდეგ. ესეც კი უცხოა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ურთიერთობას ღმერთთან სიხარულით არ ვასრულებთ. საჭიროების გამო ვასრულებთ, იმიტომ რომ ამ რაჯასითა და ამ ტამასითა ვარ წაწმენდილები რა. რაც უფრო მეტი სატყვა მოდის, გული უფრო ფართოვდება, ისუფთავდება და ცნობიერება იზრდება და მე ვხვდები თურმე ჩვენ რო ახლა ვიზახით რომ აიშვარია რა არის კაცო სანამ მათხურიას არ მიხვალ იქ აიშვარია ვის რა სჭირდება ვის რა სჭირდება კი წარმოდგენა არა გვაქვს რა არის ისეთი ამაღლებულია ისეთი გზნობა რომ აი ბედნიერი ხარ საერთოდ არ სჭირდება ყველაფერი გაქვს აფერი არ სჭირდება რა უნდა სჭირდებოდეს მერტი ყავს თვალწინ საერთოდ არ სჭირდება არაფერი და იმიტომ კი არ ემსახურები რომ რამე სჭირდება და რამე თხოვ ემსახურები იმიტომ რომ გიყვარს და მოგწონს და ხარ ესე და დიადია მაგრამ იქ ხო იცი არა თეორიულად ვიცით ეგა რომ იქ საერთოდ ილუზია ისეთ ძლიერი უკვე შინაგანი ილუზია რომ იქ რომ მოხდები იქ საერთოდ არ გახსოვს და საერთოდ არ გაინტერესებს ღმერთია თუ ვინ არის ეს თეორიულად ვიცით და სატყვა რომ მატულობს ნელ-ნელა სატყვა რომ მატულობს არა ნელ-ნელა ამის გემოს გამო ანარეკლებს ხვდებით და რაფერ მივახციოთ მაგ სატყვას აი პრაქტიკული მხრიდან გელაპარაკები. ესე მეკითხები, მე თვითონ არ იცოდე. როგორ ამიახიო სატყვას და ძირითადი. კრიშნა ამბობს რომ ადამიანმა პირველი ყველაზე მთავარი ადამიანმა უნდა დაარეგულიროს ძილის აქტივობის, კვების, სუნთქვის რეჟიმები. ეს არის ძირითადი. იმიტომ რომ თუ იმაზე მეტი გზინავს, ვიდრე საჭიროა, ან იმაზე ნაკლები გზინავს, ვიდრე საჭიროა, ეს უკვე ტამაგუნაში გადადის. იმაზე მეტ თუ ჭამა, იმაზე ნაკლებს ჭამ და საერთოდ უწმინდო რაღაცას ჭამთ ხო, საერთოდ ეს არის საშინელება. საერთოდ ღმერთი თუ არ გახსოვს, რომ საჭმელს ჭამ, შეიძლება პრასას ვერ აკეთებდე, ვერ თავაზობდე ისე როგორც საჭიროა ყველა წესის დაცვით, მაგრამ საჭმელათო დაждები და სანამ უკან შეიძლება პირში მადლობა ხომაც უნდა გადაუხადო, ხომ უნდა გახსოვდეს ერთი რომ ღმერთმა მოგცა ყველაფერი არა. ამის და ეს უკვე ამასია საშინელი ამას რო ვიწყებს ადამიანი. მეორე უფრო უარესი ნერვიულობისგან რო ჭამს ადამიანი ნერვიულობისგან. აღარც კი ფიქრობს, აღარ ახსოვს რო ჭამს. ისეთი ნერვიულობა, სტრესები, 1000 საფიქრალი რაღაცა და ჭამს. ეს უნდა მოისპოს. ანუ ძილის, კვების რა ქვია საქმიანობის სუნთქვით არ არის საჭირო ნუ ახლა თუ შესაძლებლობა არის სუფთა ადგილზე ჯობია ის ხოვრო ვიდრე რაღაცა გაროჩე ბოვლი და გამონაბოხი ჯანდავა და უბედურება ეს რაც ეხება შინაგან ეკოლოგიას
ეხლა გარეგან ეკოლოგიას ყველაზე მთავარი რაც არის, უნდა სტატიური წრე ყავდეს. უნდა ყავდეს სათხო-სანგა თანამოაზრეები ისეთი, რომლებსაც იგივე აინტერესებს, რაც ჩვენ გაინტერესებს. ახლოს თუ არა ყავს, აგერ არის ზუმი. ამიგე და აგერ კვირაში ერთხელ მაინც ხვდებით ერთმანეთს და ველაპარაკები და გვიხარია. რა კვირაში ერთხელ ყოველ დღე ლექცია უნდა დაევესწროთ, იმიტომ რომ უნდა დაეხარა, გასაგებია, მაგრამ არ ვესწრებით ყოველ დღე. ეს უკვე კაუჩი ნიშანია რომ რაჯაში ვარ. კი ბატონო და აი ეს არის ეს მეთოდები რის сатва გაიძებდა. Это правильно, да. Это практически не все, ты сейчас сказал, большая часть. Потом 4 принципа. Это очень важная часть. Принципа это очень важная часть этой садханы нашей, да, чтобы мы могли подняться на духовный уровень. Без этого никак нельзя. И потом еще карма-йога. Мы не должны забывать про карма-йогу, потому что деятельность в сознании Кришны. Потому что если мы не будем знать, каким образом нам надо действовать в этом мире, да, чтобы мы достигли хотя бы сатвагуны, ничего не получится. И вот этому Бхагавад-гите посвящена целая глава карма-йога, деятельность сознания Кришны. То есть это, много об этом говорить можно, но просто как бы можно сделать направление на эту тему, да, что... Какой стих этот, который главный в этой карма-йоге? Что бы ты ни делал, что бы ни предлагал, как санскрите будет? Აღარ მახსოვს санскрите როგორ არის, რასაც არ უნდა აკეთებდე, რასაც არ უნდა შევებოდე, ყველაფერი გააკეთე როგორც შესაწირი ჩემთვისო. ხო. კიდევ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ლექსი მეორე თავში. ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ Я ткорочи, я ашнаши, я джугоши, дадасия, тапасия, каудея, таткурушвама дарпана. Что ты не делал, не предлагал, отдавал, не принимал, делай по отношению как мне. О, да. Сарис карма-йога, да? Да, ეგ არის თავარი, რომ საკუთარი დანიშნულება თუ გესმის, რისთვის ხარ მოვლენილი ამ ქვეყანაზე, კარმის მიხ როგორ ხარ მოვლენილი, მე ეს დანიშნულება გამოიყენო კრიშნას მსახურებაში და გოჩა არის მაგის ექსპერტი და სპეციალისტი, აგერ მაგას აპრაქტიკებს, იმიტომ რომ ბუნებასთან აქვს საქმე და ძალიან მნიშვნელოვან პროცესებთან აქვს საქმე. არა, მარტო კი არ ეხება მაგალითად იმას, რა ქვია, ბუნებას ვაფშე მთლიანად ერთგულის ცხოვრების წესი უნდა იყოს მაგ პრინციპზე. გინახავს იმისანა ერთგული, რომელიც არ ჭამდეს და არ სვამდეს. ხო, მაგრამ შენაც ხო კარმა-იოგით ხარ დაკავებული. კი, გასაგებია, მაგრამ მე ის თქვამი და იცი საჭველი და სასმელი გარკვეული გზებით მოდის. და როდესაც შენ უშუალოდ მაღაზიაში კი არ მიდიხარ და უბრალოდ კი არ ყიდულობ და ადამიანების დღეს ახალგაზრდების 90%-მა საერთოდ არის ეს ვაშლი. მგონიათ თაროები იმობს, მგონიათ ვაშლს. მაღაზიის თაროზე იზრდება ვაშლი პირდაპირ და შენ რომ ის დარგავ იმხეს და იმ ხორბალს რომ დათესაო, როგორი უნდა გქონდეს განწყობა, რომ შენ კარმანევატკი კარასტე ნაფხალეშუ გადაჩანა, რომ კარმა ხალარ ხეთუ ხო? ხო, რა, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს განწყობა და ასეთი განწყობით თუ იმოქმედებს ადამიანი, ნელ-ნელა სატვით აივსება და კარმას აღარ თესავს რა. ო, ეს კი მართალია, მაგრამ მე მგონია ეს კარმა-იოგა უნდა შენი ბუნებით იყო დასაქმებული და მაშინ გამაღლებს ისი არა. როგორ? ნებისმიერი შენ. ერთ-ერთი შიბი ბოდიში ერთ-ერთი როგორ დაია? შენი ბუნებით თუ ასწავლე. თელი საქმე მაგაშია რომ შენ უნდა შენი დანიშნულებით იმოქმედო, შენი ბუნებით და შენი ხარმის მიხედვით და მაგრამ საქმე ის არის რომ შენი დანიშნულებით იმოქმედო, შენ უნდა ეს დანიშნულება იცოდე. ეს დანიშნულება რომ გაიგო, მე გადახვალ გიანა იოგაში. მე გიანა იოგაში რომ გადახვალ, მე ჭკურის დაწყნება დაგჭირდება და მე გადახვალ აშტანგა იოგაში. მე აშტანგა იოგაში რომ გადახვალ და ჭკურის წელს რო უყურებ 3000 წელი. მე კრიშნა გეტყვის რომ მოეშვა და მე მომენდეო რა. კარმა-იოგა
Es искусство деятельности в материальном мире. Неважно, ты свое место занимаешь. Аравин арицис ახლა Кали-Югაში თავისი ადგილია, ვინმე არიცის. Потому что все находятся на одном уровне, очень низком уровне. Ну, не хочу сейчас это слово горькое говорить. Расизм ეხლა да. Просто она для того нужна, чтобы вот эти падшие люди, да, они могли занять себя в преданном служении. Не имеет значения, он предназначен поваром стать, должен и как всю жизнь должен быть поваром, или он должен всю жизнь пахать землю, или он должен, что бы он ни делал, там так написано, что бы ты ни делал, что бы ни предлагал, какие бы жертвы ни приносил, что бы ты брал, что бы ты отдавал, это делай как по отношению мне. Это самое важное по отношению мне, он говорит, это делай как служение мне. Вот эта карма-йога заключается, в этом есть секрет. Ара, შები როგორ არის, იცით, უყურეთ ჩემო კარგო. ეგ რასაც თქვენ ბრძანებთ, ეგ განწყობად, ეგ ცოდნა, ეს არის კარები კარმა-იოგიდან შარანა მინდობისაკენ, შარანა გატისკენ. კარმა-იოგა ვერ მოგიტანს შენ ცალკე აღებული, ისევე როგორც ვერც ყველანაირი იოგა ვერ მოგიტანს სასწაულად საბოლოო შედეგს პრემას. ასევე ეს არის კარები, აქედან რომ შენ ეს მეცნიერება შეისწავლო და აპრაქტიკო, მინდობის მეცნიერება და ясния, შენი გონებით კი არ მართო, შენი ცხოვრების ეტლი, შენი გონებით კი არა, კრიშნას უთხრა, რომ აი ჩავიჩოჩებ ახლა მე და მოდი შენაირე სადავეები ჩემი ცხოვრების ეტლის და შენ ატარე ჩემი ცხოვრების ეტლი და გენდობი ძმაო, აი ავწიე ხელები, როგორც არჯუნამ გააკეთა. მაგრამ შენ კარმა-იოგი არც კარმა-იოგაში, არც გიანა იოგას თუ ფაქტის ელემენტები არ არის ხლავს. ვერაფერს ვერ მაგრამ დაია ფაქტის ელემენტებიც რო აქვს. Вот смотри, карма-йога приводит человека к преданному служению. Просто может привести, если повезет. Нет, сама карма-йога деятельность в сознании Кришны. То есть магас უკვე გულისხმება რომ შიგნით არის преданное служение. Тогда она просто направляет действия человека в преданном служении. И как этим всем пользоваться, именно объясняется в этой главе. Как надо, все надо предлагать Господу и так далее. Надо вкушать просад. Это же преданное служение уже. То есть она укрепит наше в преданном служении, нашу деятельность. Мы можем все воспевать святые имена и ничего не делать. И это высшая деятельность. Харинама Санкиртана. Но так как мы грехасты, допустим, некоторые брахмачари, некоторые вайши, некоторые шудры, некоторые... Поэтому карма-йога, она как бы направляет нас к преданному служению. И она и в ней есть бхакти. В ней присутствует уже бхакти. Потому что карма-йога в преданном служении описана там. Вот поэтому я и спрашивал, сатвагуни мы вот таким образом можем прийти через бхакти-йогу, ну и остальные всякие процессы, про которые ты говорил. Ექვსი დარშანიდან შიბი, ექვსი დარშანიდან არის ერთ-ერთი, ეს არის უტარა მიმამცაც, რა ქვია იმას. Господи, არის უტარა მიმამცა არის, ხო, უტარა მიმამცა ეს არის უმაღლესი მიმამცა, უმაღლესი დანიშნულება, ეს არის ვედანტა სუტრებით, არის კარმა მიმამცა. Მთელი კორპუსი მეცნიერების კარმა მიმამცა, თუ როგორ უნდა მიაღწიო სრულ ბედნიერებას და გაწმენდას და სატვაგუნას საკუთარი დანიშნულების სწორი შესრულებით და აღწერილი არის შანკარაჩარია, როგორ ჰქონდა დისკუსია ამ კარმა მიმამცის მამამთავართან. იქ სადაც მის იმ სამფლობელოში შევიდა, ჩიტები ისხდნენ ტოტებზე და ვედურ ჰიმნებს გალობდნენ. ქალები წყაროზე რო იყვნენ, კერჭოროობდნენ, ეგენის მას უპანიშადებიდან ნაწყვეტებს უყვებოდნენ ერთმანეთს. ყველაფერი ყვაოდა გარშემო, ყველაფერი საკმარისი მეტი იყო. სრულ ბედნიერებაში ცხოვრობდნენ, ეს შედეგი მოიტანა ამან. შედეგი. საბოლოო ჯამში ეს
ორი შეგნება საკუთარი ცხოვრებისა, ორი შეგნება საკუთარი მოვალეობებისა და ამის ყველაფერი კიდევ სწორად შესრულება იძლევა იმას, რასაც მოდის, რასაც ქვია არტყა, ქარმა არტყა. იძლევა ამას და ეს არტყა და მოდის მხოლოდ სატვაგუნის შემთხვევაში, ისე ეს არ მოდის არანაირად. და იძლევა ამის საშუალებას სატვაგუნო ძალიან ბლომად გააფართოო. და ასეთ მდგომარეობაში ადამიანს უჩნდება შანსი იმისა, რომ მიხვდეს ან მიიღოს წყალობა, უკვე შრეია კაერავა ჩანდრიკა ვიტანანამ, უკვე სხვა განზომილებიდან მიიღოს წყალობა იმისა, რომ თქვას, რომ არა, მე ჩემი ჭკუით აღარ ვივლი შენი ჭკუით, შენ ჭკუაზე ვივლი აწი. სანამ ამას არ მიაღწევს ადამიანი და სანამ საკუთარი მცდელობებით შეცდება, რომ მიაღწიოს საბოლოო მიზანს, აფერი არ გამოვა. რამაში გეთახმები 100%. ამას ამბობს კრიშნა, რომ ყველა ეს ხარმაო მიატოვე, ერთ ხარმას იმას კი არ ამბობს, რომ რელიგიად მიატოვეს საერთოდ და დებილი გახდიო და ურწმუნო. ანუ ყველა ეს ტექნოლოგიები, რაც გითხარებს, დაატოვე. კარგიაო, შენ მიხვედი იმ დონემდე, მე დამიჯერეო, გაიგეო, მაღიარეო. ეხლა დაანები მაგას თავიო და ეხლა მე გაგათრევ აქიდანო. Ясно, это уже высокий уровень ты про сейчас говоришь. Я говорю про нас. Про нас. А мне есть высокий уровень. Которые, может быть, даже просад не предлагаем. ხვალზე ვუაპირებ, სვანეკოცხე გასვლას ვუაპირებ ხვალზე, სვანეკოცხე სახლიდან რო გახვალ. და რამდენი ადამიანი შეხვდება, გადაითვალე, ეს შუბზე რა აწერია. გადაითვალე, სანამ მიხვალ იქ სვანეკოცხე, თუმცა უკანა გზაზე გადაითვალე, კიდევ ვინ შეხვდება, შუბზე რა აწერია. საერთოდ დავიწყდათ ადამიანთა საზოგადოებას, რისთვის ცხოვრობს, საერთოდ, აი, შიბი როგორ ვიცხოვრობ წესიერად, ამაზე კი არა საქმე, წესიერება ის დავიწყდათ საერთოდ. Ясно, я это все вижу и все знаю это, потому что я сам нахожусь в таком состоянии. კარგი კაცო, არა, ჩვენ მაგას ახლა და ნუ იმასხი შენ ძალიან თამდაბლად ნუიამბობ. არა. ჩვენ იმდენად გავიღიმა ბედმა, ჩვენ იმდენად გავიღიმა შიბი ბედმა, იმდენად რომ практически шави да тетри კი მაინც ვიცით ბოლოს და У нас есть возможность и столько знания, чтобы мы могли бы предлагать Господу наши плоды нашего труда, да. И также мы и действуем. Также, сейчас, может быть, не в 100%, по мере возможностей мы действуем таким образом. По крайней мере, мы просад можем предлагать Господу, да, по крайней мере, да. Это важная часть преданного служения, да. Об этом и говорит карма-йога в сознании Кришны. Мы как бы... Хорошо, ладно. Амас გავიგებ მე დღეს ხვალე რა ამას. ამოუშვეს. ხოდა აგერ ლექციაში შევხვდებით რა. თუ რამე ტელეფონი კი მაქვს რა. კი ბატონო, როცა რაღაცას მასკნი, რა ქვია იმას. თუ რაღაც ინფორმაცია გექნება გამოუშვი რა ზარი. კი, არა პრობლემა. ჰარი კრიშნა. ჰარი კრიშნა. დიდი მადლობა. შრიმად ბჰაგავატამ კი Devara Prabhu ki. Deva Prabhupada ki. Sri Chandra ki. კარგად იყავით ხალხო. აბა ჰარიბო. Hare Krishna.